Today we are going to study a new rubric. Delusion goes that he is a. Under this rubric, only conium maculatum has been indicated in most of the repertories. Now, first of all, we'll try to understand each of the words that has constructed this rubric. First, delusion, it's an imagination, it's a thinking, sometimes it is an illusion, hallucination, but generally we take it as imagination or thought. Imagination. What is imagination? Imagination has no reality. It's a mental creation. Imagination has no reality. But memorization or thinking, that is reality. Say, I want to build a house. It is not existing. It will be materialized if it is built within a process, through a process. Before that, before its establishment, it is in my mind, and we can see it, even we can lie down in our imaginary this building. Sit down, please. So, delusion means imagination, not a false belief. Now, goose. What is the meaning of goose? It's a bird. That is like a bird, a large duck. Duck, with a long neck, larger than duck. Duck, in Bengali, patihash. And goose means rajhangsha. And bigger than goose, it is swan. Now, in plural geese, its extended meaning, it is seen in the that is dictionary. A foolish person. A foolish person is also called goose. I don't know why he is called goose. Goose is an innocent person. Sometimes it produces a sound, hiss, like snake. If one proceeds towards the bird, that is goose, sometimes to make them frightened, it creates a sound, hiss, and attacks. This is goose, and you have practical experience. Now we have got another meaning, that is extended meaning. A foolish person is also goose. Now our studied medicine is conium maculatum. Now why conium maculatum feels like this, that he is a goose, that he is a goose, and a single symptom of maculatum. So it contains, it deserves a very deep explanation, deep-rooted sensation that he is a goose. Now, let us understand the significance of this term, goose. What is it? It is an innocent animal, that is bird. And we like it. Now, first of all, this medicine, that is conium maculatum, has been prepared from poison hemlock. It's a very history.
a tragic history behind this medicine. You know, a great man of the world, Socrates, of that ancient time of Greece. Not only Greece, he is considered to be a great wise man in the world. And he was sentenced to death because that time he was accused that he, according to his advices, most of the young person are being straight, and he was accused and sentenced to death, not by hanging, but by taking poison, hemlock. His disciples were crying and surrounding him. After dawn, he was given hemlock poison. The sun was setting at that time in the western region of, and that is Greece. And the wise person was falling. When he was given this, this hemlock poison, his adherents or disciples were crying. And the very that is sentence that was announced by that great person, I to die, you to live. Who is better? Only God knows. Which is better? Only God knows. I to die, you to live. Still he is living, and those emperors and persons who are accused, their death in history. Still that person is alive, and he'll never die. His soul is eternal. His teachings is eternal because he expressed the truth, universal truth. Now, or studied medicine, that is Conium maculatum, he feels like this, that he is a goose because he's a pretty bird. Everybody likes it. Everybody. There are two types of goose. Some are wild, some are pet in the farm. Some are kept in the farm. Now, why they are kept in the farm? Why? Only to see, only to look at their beauty. They aim to take their flesh, nothing else. This is the main aim. Now think, goose is as an innocent animal, very innocent animal, no spherosus, not harmful. Yet we are petting them, and with a view to saline. That is why there are some rubrics. The rubric has been explained in our class. Delusion cloth have two. Very interesting rubric, because there are some clothes heavy too heavy. And another rubric, haughty clothes to wear his best. Another rubric, desires clothing to wear his best. Just think about this meaning.
First rubric, delusion clothes habit who. Another rubric, desires clothing to wear his best. And haughty clothes to wear his best. Now just opposite, dresses aversion to, in sadness. Dresses aversion to, in sadness, that's sadness in. On the one time, at the beginning, he wants to be dressed with his best dress. He desired to wear. Another rubric, discrimination lack of. Delusion injury receive will. Delusion mutilated body, cease. Delusion paralyzed being. Delusion imagines phantom sees frightful. Next rubric, delusion pursued his enemies by. Delusion unreal everything is. Next rubric, reserved light with aversion to. Delusion grief waited upon him. Sympathy, compassion, desire to. Indolence with. Company desire for. Dislike to society with. Abusive, insulting somebody on the road to. Anxiety, conscience of, paralysis with. These are all rubrics relating to this rubric that we are going to study. We are studying delusion goes that he is a. Now understand the exact meaning of these rubrics, what already you have written down. রুব্রিক হচ্ছে আমাদের ডিলুশন গুজ দ্যাট হি ইজ এ। সে মনে করে, নিজেকে ভাবে যে সে একটা রাজহংস। আমরা এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে কনিয়াম ম্যাকুলেটাম। সে নিজেকে মনে করে সে একটা রাজহংস। আমরা রাজহংসের মিনিং দেখলাম যে আমাদের চোখের সামনে যে হাঁসগুলো রয়েছে, আমরা খুব সাধারণত চিনি গ্রাম গায়ে। দুই রকমেরই হাঁস সাধারণত আমার চোখে ভাসে। এক হচ্ছে রাজহাঁস এবং পাতি হাঁস। তা ওর থেকে একটু বড় আরেকটা যে একটু বড় সাইজ, সেটা হচ্ছে সোয়ান। ওটা ওর থেকে প্রজাতির দিক থেকে আরও বড়, ওদের গলা আরও লম্বা। আপনারা দেখেছেন ঈশ্বর কল্যাণে, যদি চোখে না আমরা দেখতে পারি, অনেকগুলো আমরা দেখিনি, কিন্তু জিওগ্রাফির যে চ্যালেঞ্জগুলো এই রয়েছে, এই তার আন্ডারে আমরা দেখতে পারি অ্যানিম্যাল, এই যে রয়েছে, তাতে আমার এই ছবিগুলো দেখাই ঝাঁকে ঝাঁকে। সেই জাতীয় প্রাণী, নিরীহ প্রাণী, দুই রকমের প্রাণী ভাবে পালিত হয়। একটা ওয়াইল্ড, বন্যভাবে প্রকৃতিতে রয়েছে, আর একটা হচ্ছে আমাদের ফার্মে পালিত হয়। এই যে আমরা ফার্মে পালন করি বা গৃহে পালন করি, ছেড়ে দিয়ে আমরা পালন করি, মূল একটা বড় উদ্দেশ্য থাকে তাদের থেকে কোনো উপযোগিতা নেওয়া। ওটা আমরা সৌন্দর্যের জন্য যে শুধু পালন করছি তা নয়, মূল লক্ষ্য থাকে তার থেকে আমরা ডিম পেতে পারি এবং পরিশেষে তার মাংস আমরা পেতে পারি। এটার বড় জায়গা। ফার্মে যেগুলো পালিত হচ্ছে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে টু টেক দেয়ার ফ্লেশ, অন্য কিছু না। ফার্মে যেগুলো পালিত হচ্ছে, তাহলে এটা দেখতে সৌন্দর্য খুব তা রয়েছে, এবং দেখলেও ভালোবাসে সবাই, সুন্দর। এবং সেটাকে আমরা আহার্য হিসাবে গ্রহণ করছি। ও তখন আর সৌন্দর্যের দিকে তাকাচ্ছে না, দেখছি না। দেখুন রুব্রিকগুলো কীভাবে আসছে, এই ফিলিংগুলো কীভাবে চলে আসছে। আমরা এই যে ডিসক্রিমিনেশন ল্যাক অফ,
আপনার আদর এবং আপনার ব্যবসায়িক মানসিকতা সে ডিস্টিংগুইশ করতে পারছে না তো। আপনি কাছে আসেন, ডাক দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছেন, আদর করছেন, আপনার উদ্দেশ্য তো তাকে বড় করা, হয় প্রতিপালন করে এবং সে পরিশেষে তাকে হত্যা করা, আর কিছু না। তা এই যে ডিসক্রিমিনেশন, ল্যাক অফ ডিসক্রিমিনেশন মানে দুটোর পার্থক্য বোঝা, ভালো এবং মন্দ, তার উদ্দেশ্য যেটা, দ্যাট ইজ, এটা কি কৃত্রিম আদর না অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে? এ যে ডিসক্রিমিনেট করে, আলাদা করে, বোঝে, তার অভাব রয়েছে সেই জায়গাটায়। ডাক দিলে চলে আসছে, আদর করছে। শুধু ওই প্রাণীর কথা বলি না, সমস্ত প্রাণী পালিত যে উদ্দেশ্যে এটা করা হয় সব কিছু রয়েছে, কাছে আনা হচ্ছে। আমরা ছবিতেও সেভাবে দেখেছি। এই যে জায়গাটা, নেক্সট হচ্ছে ক্লথিং। সেটা বলছি, সেই জায়গায় তো যাবো আমরা জায়গাটায়। আগে পশুর জায়গায় যায়নি, তাদের মানসিকতার দিকে। নেক্সট হচ্ছে দেখুন, ডিভিশন ইনজুরি রিসিভুইল। একটা সময় তার এই ভাবনাগুলো আসে, কি কোনোভাবে আসে দেখুন, লক্ষ্য করে। এই যে সামনে আমরা এই কেবল দেখলাম, গ্রিফ ওয়েটেড আপন হিম। গ্রিফ মানে এই যে পাশে যে রয়েছে, একসাথে চড়ে বেড়াচ্ছে, আপনি কি মনে করেন আপনারই শুধু ভালোবাসা আছে, আপনারই শুধু দেখার ক্ষমতা আছে, পাশে যারা রয়েছে তাদের প্রতি আপনার স্নেহ আসছে না? আপনার সামনে তো ধরে নিয়ে একটা শেষ করে দেওয়া হলো, ও আর নেই, যার সঙ্গে একসঙ্গে বেরিয়েছে সে আর নেই। এই যে গ্রিফ ওইটা আপনার, এই যে তার মর্মান্তিক শোক, দুঃখ, এটা তারপরে চেপে পড়ে। যদি তার এই যে বোধগুলো আমরা মনে করি, তাই ডেফিনেটলি আছে তার। তা না হলে দেখেন যে পশু পাখিগুলো একটা চড়াই মারার পরে সব চড়াইগুলো সাহায্য হয়ে যায়, চড়াইগুলো। কাক দেখেন একটা মরার পরে কি একেবারে সব করতে থাকে, তাদের ভিতরে এই বোধগুলো সব ডেফিনেটলি রয়েছে। এই যে সেই জন্য আমরা দেখলাম যখন এইগুলো, এই ভাবনাগুলো চলে আসে, কেন তার ভিতরে আসলো? যদি ব্যাখ্যা করা হয় তখন চলে আসবে যে মানুষের ক্ষেত্রেও সেই জায়গাটায়, একটা মানুষের জায়গায় যদি আমরা নিই সেই জায়গাটায়, ওই যে আমরা এইগুলো দেখেছি, কয়েকটা রুব্রিক নিয়ে আছে, সে তার সবথেকে ভালো পোশাক সে পরতে চায়। এখন শুধু পোশাকটা তো এই বাহ্যিক পোশাক আমরা ধরে নিলাম, কিন্তু যদি এক্সটেন্ড করা হয়, পোশাক মানে আপনার ভদ্র ব্যবহারও, আপনি যে কি সাথে জোগাড় করেছেন, যা দিয়ে আপনার টোটাল প্রকাশিত হচ্ছে, আপনার পরিচিতি পাচ্ছে, সেটিও আপনার কিন্তু পোশাক। সেটি আপনি সেই বেস্ট জিনিস পড়তে চাই, ব্যবহার, আপনার মার্জিত ব্যবহার, যেটা আপনাকে আরও বেশি করবে, সাজিয়ে তুলেছে যে জিনিসগুলো, আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার জন্য যা যা লাগছে, সেটাও আপনার একটা পোশাক, কিন্তু ওইটাই সে পড়তে চায়। এখন আপনি চিন্তা করুন, এইটা হচ্ছে আমরা দেখলাম সে পড়তে চায়। নেক্সট হচ্ছে ডিলিউশন ক্লোথস হেভি টু। তার কাছে মনে হচ্ছে যে জিনিসটাকে সাজানো হয়েছে পোশাক দিয়ে, এটা তার কাছে বেশি পরিমাণে ভারী মনে হচ্ছে। তা আমি যে জিনিসটি পোশাক সুন্দর পরবো, আমি তো হালকা পোশাকই পরবো, আমি আমার পরে চেপে বসবো না তো। এইগুলো হচ্ছে আরোপ করা জিনিস, যে তোমাকে এইটাই পরতে হবে, এইভাবে চলতে হবে তোমার, এইভাবে চলা যাবে না। তখন তার ভিতরে কিন্তু এই যে রুব্রিকটা চলে আসবে, এই যে ড্রেসিং অ্যাভারশন টু, কিসের সময়? স্যাডনেস ইন। কোন স্টেটটা? স্যাডনেসে। একক রুব্রিক কিন্তু স্যাডনেসের ভিতরে চলে আসে, যে না, এই পোশাক আমি চাই না, যা দিয়ে তাকে আবৃত করা হয়েছে। একটা সময় চলে আসে। আবার যে রুব্রিকটা একক রুব্রিক, কিন্তু ডিলিউশন প্যারালাইজড বিং। প্যারালাইজড মানে আমার ভিতরে ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু প্রকাশের কোনো উপায় নাই, সুযোগ নেই। আপনি কোনো গ্রন্থের বিরুদ্ধে বলতে পারবেন না, কোনো আইনের বিরুদ্ধে বলতে পারবেন না যে এটি করা যাবে না, যদি আপনার কাছে মনে হয় এটা লজিক্যাল, এটা ইললজিক্যাল, এটা ঠিক না, এটা অমানবিক, আপনি বলতে পারবেন না। সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক,
বা অন্য কোনো ধর্মীয় ব্যাপার হোক, আপনি যখন তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবেন সঙ্গে সঙ্গে একেবারে একটা বড় মহল সরব হয়ে উঠবে, ওটা বলা যাবে না। এই যে দ্যাট ইজ প্যারালাইজড। এই দেখুন আমাদের রুব্রিকগুলো চলে আসছে ঠিক সেইভাবেই। অ্যাংজাইটি কনসিয়াস অফ প্যারালাইজড উইথ একক রুব্রিক। অ্যাংজাইটি কনসিয়াস, কনসিয়াস মানে বিবেক, যেখানে আপনার ডিসক্রিমিনেট করে যে এইটা অন্যায়, এইটা মোরাল, এটা ইমোরাল, এটা আপনাকে ডিসক্রিমিনেট করে দেয়, এটা মানবীয়, এটা অমানবিক, যে ডিসক্রিমিনেট, সেখান থেকে তার ভিতরে কি আসছে, স্টেট হচ্ছে অ্যাংজাইটি কনসিয়াস অফ, বিবেকের আপনার একটা চলে আসছে, দেখবে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, কিসের থেকে জাগছে, অ্যাংজাইটি কনসিয়াস অফ, বিবেকের যন্ত্রণা থেকে। কি, প্যারালাইজড উইথ, কিচ্ছু বলতে পারছেন না আপনি, আপনার শুধু ভিতরে ভিতরে হচ্ছে, দ্যাট ইজ দংশন হচ্ছে, যে হ্যাঁ হ্যাঁ বিবেকের দংশন হচ্ছে, বা আপনার চেতনা আপনাকে বলে দিচ্ছে এটা ঠিক না, এটা যথার্থ না, এটা হওয়া উচিত না, কিন্তু আপনি কিচ্ছু করতে পারছেন না, দ্যাট ইজ প্যারালাইজড উইথ। তা ওই জায়গাটা আপনি নিয়ে আসেন যে আপনি সুন্দরভাবে সেজেছেন, এত গুণ সম্পন্ন হয়েছেন, কি দিয়ে, লেখাপড়া দিয়ে, আপনার ধারণা দিয়ে, দ্যাট ইজ আপনি সেই কথা ভাবুন, গুজের কথা ভাবুন, হি ইজ এ গুজ, আপনাকে দেখে ভালো বলছে সবাই, আপনার গুণপনা থেকে দেখে ভালো বলছে, কিন্তু আপনি এমন একটা যে অবস্থায় রয়েছেন যেখান থেকে আপনি কিছু করতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না। অধিকাংশ লোক আপনারা বলবে যে এর বিরুদ্ধে আছে, তুমি একটা বোকা নাকি, এই যে সে আমরা এইভাবে পেলাম ফুলিশ পারসন। তা না হলে আপনি ওই পাখিটাকে কিন্তু বোকা বলতে পারছেন না। গুজরে কেউ কোন বলেছে এটা বোকা পাখি? নিশ্চয়ই না। এই জাস্ট এই জায়গার থেকে আমরা বলতে পারছি যে একদিকে 100 জন আর তুমি তার বিরুদ্ধে কথা বলো। একটা কথা বলে আপনার দুধ আর জল একসাথে। নেক্সট হচ্ছে দেখুন এই যে কি দেখে সেই ডিলিউশন মিউটিলেটেড বডি সিস, যেখানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেটা গুজের কথা বললাম, যেখানে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, মিউটিলেটেড বডি সিস আপনার চোখের সামনে ঘটছে, তো চোখের সামনেই ঘটছে যেগুলো সে দেখে, আর এই যে ভয়াবহতা দেখে, ডিলিউশন ইমাজিনস ফ্যান্টমস ফ্রাইটফুল, প্রত্যেকটা জায়গায় পারসিউড হিজ এনিমি বাই, তার পিছনে ধাওয়া করেছে শত্রু। কোন শত্রু? অন্য কোনো প্রাণী না, কিন্তু ওই তাকে ধরার জন্যে, শেষ করার জন্যে। পারসিউড বাই এনিমিজ বাই, তখন সে এনিমি হয়ে যাবে। কোম্পানি ডিজায়ার ফর ডিসলাইক টু সোসাইটি উইথ, ঘটনা কি? একক রুব্রিক কোনিয়ামের। কোম্পানি ডিজায়ার ফর, সে সঙ্গী চাই কিন্তু সমাজ চায় না। তার মানেটা কি? সমাজ মানে কি? আপনার মানসিকতা আমার মানসিকতা এক হবে না, হবে কি? কিন্তু সঙ্গীর হতে পারে। সঙ্গী সে চায় কিন্তু সমাজ চায় না। সমাজ মানে আরও 10 জন আছে, 10 জনে কি বলে, অনেক সময় নিজের চিন্তা চেতনা, নিজের ইচ্ছাটাকে দমাতে হয়, যে আরও 10 জনে কী বলে সেই কথা দেখো। সেই জন্য বলছে কি যে ডিজায়ার কোম্পানি ডিসলাইক টু সোসাইটি উইথ, একক রুব্রিক। লক্ষ্য করে দেখেন কত গভীরতা রয়েছে এই রুব্রিকের ভিতরে। যে সঙ্গী চাই মানে যার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে, সম্ভাবনা হবে। সঙ্গী মানে কি? আমি পথ চলাতে আমার যে সাথে আছে সে সঙ্গী। তাহলে পথ চলাতে সাথে থাকলে তো আর ওই সমান্তরাল হবে না, যে ওই বসে রয়েছে এই বসে রয়েছে, তো রাগ করে ওই বলতে থেকে আমি চলে যাব বাবার বাড়ি, তাহলে যাও চলে যাও, আমি শ্বশুর বাড়ি চলে যাবো, কোন দিন কোন দেখা হবে না। ঠিক আছে, তো সেই অবস্থা। তো তাই এই যে সমান্তরাল তো না। কোম্পানি ডিজায়ার ফর ডিসলাইক টু সোসাইটি উইথ, সোসাইটি মানে আরও 10 জন রয়েছে, তাদের মানসিকতা রয়েছে, সে জায়গায় তাদের আইন রয়েছে, বিধিনিষেধ রয়েছে, সেগুলো সে চলতে চায় না। দেখুন রাগ করে কি, অ্যাবিউসিভ ইনসাল্টিং সামবডি অন দি স্ট্রিট, দ্যাট ইজ অন দি রোড টু, বকাঝকা করে যে রোডে রয়েছে তাকে। একক রুব্রিক, তার মানে ঠিক রোড মানে
রোড কি দাঁড়াবার জায়গা নাকি, শহর জায়গা নাকি? না, ওটা হলো চলার জায়গা। তার মানে যে ওই পথে রয়েছে তার রাগারাগি করে, তাকে গালাগালি করে যে ওই পথে রয়েছে। পথ মানে তার বিরোধী জায়গাটায় রয়েছে, যে তাকে সে গালিগালাজ করে যে ওই পথে রয়েছে। তো এই জায়গাটা হচ্ছে জায়গা, বোঝার জায়গা, যে সে নিজেকে সাজিয়েছে এত সুন্দর করে, অর্থাৎ সে অনেক গুণ সম্পন্ন হয়েছে, অনেক কোয়ালিটি অর্জন করেছে, বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন করেছে, শিষ্টাচার অর্জন করেছে, সমস্ত কিছু অর্জন করে সে ভূষিত হয়েছে। তারে বাধা হয়েছে ক্লোথস হ্যাবিট হু, যে এই করা যাবে না, এইভাবে চলা যাবে না। আর তার মানে কি, যে মেরে ফেলা মানে তো না, মিউটিলেটেড মানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে যাওয়া এটার অস্তিত্বটাকে, অর্থাৎ আমার যে পরিচিতি, আমি লেখাপড়া শিখেছি, আমার স্বাধীনতা থাকবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে, এই আমি করব, কিন্তু সেগুলো করা যাবে না, তখন এই অবস্থা আসবে। এ হচ্ছে বাস্তব জায়গা। আমরা যদি গভীরে যেতে চাই, তাহলে কেন সে ভাবে যে ইনোসেন্ট অ্যানিম্যাল, সে কিছু করতে পারছে না, তো বিরোধী যেতে, যে আমার যে কাছের ছিল সে নেই। এইগুলোর থেকে আমরা ভিতরে ভিতরে আস্তে আস্তে আমাদের মতো করে যেতে পারি। আর এই কারণে দেখুন, বেড ডিজার্ভ টু রিমেইন ইন রিজার্ভড, তারপরে লাইট উইথ অ্যাভারশন টু। লাইট মানে আর চাই না, দরকার নেই, আমার ভিতরে আমার তাক, কিন্তু আমি তো আর কিছু করতে পারছি না। আমি এককভাবে কি করব, যদি সমাজের সবাই সচেতন না হয়, আমি এককভাবে কি করব? এই জায়গাটা চলেছে রিজার্ভ, মানে অন্তর্মুখী হয়ে যায়, আর বলে না, প্রকাশ করে না। লাইট উইথ অ্যাভারশন, যে দেখে আর কি হবে, আমি বলে আর কি হবে। এই যে দেখেন, সিম্প্যাথি, কম্পাশন, ডিজায়ার ফর, ইন্ডোলেন্স উইথ, ইন্ডোলেন্স মানে অলসতা, ইন্ডোলেন্স মানে ইনঅ্যাক্টিভ, লেজি, করতে চায় না। সাথে কি কম্পাশন, যে আপনার স্নেহ চাই, আপনার সহানুভূতি চাই, করুণা চাই, কিন্তু সে কিসের থেকে চাচ্ছে? ইন্ডোলেন্স উইথ, আমি নিজে থেকে কিছু করবো না। নিজে থেকে করবো না জায়গাটা হচ্ছে ওই যে প্যারালাইজড ইজ, মানসিকভাবে সে একটা পঙ্গু অবস্থা দাঁড়িয়েছে।